जीवो निवसति देहे कुशलं तावत् पृच्छति गेहे गतवति वायौ देहापाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज मन्दमते भज गौरीशं भज गौरीशं भज गौरीशं मन्दमते। यावत् जीवो निवसति देहे, अर्थात जब तक घट में प्राण है प्यारे तब तक साथ है लोगों का। जब घट में नहीं राम रहेगा पत्नी निकट नहीं आवेगी। अंदर ज्यां सुधी राम होय ने त्यां सुधी बधा बोले राम 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 राम। हमने कहूं ने संश्री ये जाए पछी बोले खरा, कोईने आम ठाकरी में उपाड़ीने लई जता था। 4 जणा मुश्किले जता था, सामेथी एक माणस नशामां आवतो। नशो करेल એટલે આમ ઝૂમતો ઝૂમતો આવતો કે પેલા ઠાઠરી ઉપાડીને જતા હતા ને તેની સાથે આમ અથડાયો એટલે પેલાના હાથમાંથી ઠાઠરી આમ છટકી ગઈ એટલે નીચે પડી। એટલે જેના કુટુંબી હતા ને તેના મનમાં ક્રોધ આવ્યો કે પેલાને મારવા માટે આમ હાથ ઉપાડવા લાગ્યા। એટલે પેલાએ કીધું કે કમાલ હે, गिर गया वो तो बोलता नहीं है, तू क्यों दादागिरी करता है? बोलातुं तो तारे बोले नहीं, हवे शू बोले? जब तक घट में प्राण है प्यारे, ज्यां सुधी घट में प्राण होय त्यां सुधी राम राम निकले। गतवती वायु, प्राण निकली जाए पछी एमांथी राम राम निकली शकतो नथी। अने ज्यारे घटमांथी प्राण निकली जाए त्यारे कया मित्र साथे आवे ए पण आपणे संते कह्युं। कोण साथे आवे? चत्वारो धनदायादा, आ 4 जे छे ते धनना मित्र छे। नृपाग्नि धर्म तस्करो, नृप एटले राजा, अग्नि धर्म अने तस्कर एटले चोर। आ 3 मां धर्म सौथी मोटो भाई छे। त्रया बीजा 3 भाईओनुं अपमान थाय एटले चौथो भाई एक क्रोधित थाय छे, गुस्से थाय छे। अने त्यारे शुं थाय? कां तो धन राजा लई ले, नृपाग्नि कां तो आग में खलास थाय, नृप अग्नि तस्करो एटले कां तो चोर लई जाए। जो धर्मनो अनादर थाय तो आ 3 आपत्ति निर्माण करे। एवी रीते शरीर ज्यारे छूटे त्यारे कोण साथ आपी सके? तमारी पासे गमे तेटલું धन होय, कोईनुं मरण थाय त्यारे धन संपत्ति साथे आवी न सके। एक काळे गो धन एवं कहेवातुं। गाय ए धन छे, गाय ए संपत्ति छे। हवे मने संपत्तिनी व्याख्या न करूं, मोटो विषय कहेवाय अने इकोनॉमिक्स नो सब्जेक्ट छे के संपत्ति कोने कहेवाय? जेने क्रय मूल्य छे। हवे मने इकोनॉमिक्स एटले अर्थनीतिना विषयमां वधारे न जो, आगळ जेम जेम सब्जेक्ट आवशे तेम तेम विविध विषयोनो आपणे विचार करीशुं। पण आ मरण माणसनुं थाय त्यारे धन संपत्ति साथे ना आवे। तमारी पासे लाखों होय के करोड़ों रुपया होय, कोईनो प्राण निकली जाए त्यारे कोई एवुं के आ ले 100 रुपया ले तो जा उपर खारीसिंग खावा काम लागशे एवुं के मूकी आपे। होय ते पण काढी ले, आंगणामां अंगूठी होय ते काढी ले। कोई 10 रुपया पण खारीसिंग खावा आपे नहीं अने उपर एक करन्सी चालती नथी। त्यारे धनानि भूमौ, धन केवल भूमि उपर ज रहे छे, पृथ्वी उपर ज रहे छे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, एक काळे पशुधन ए धन कहेवातो हतो। एटले गाय होय, भैंस होय, अश्व होय, घोड़ा होय, बळद होय, स्कूटर होय, कार होय, 4 स्कूटर होय के 2-4 गाड़ी होय, कोई के एक गाड़ी लई जाओ ऊपर फेरवा काम लागशे, ट्राफिकनी झंझट छे ज नहीं, त्यां कोई हाथ करतो नथी, दंड आपतो नथी। एटले गमे तेटली धन संपत्ति होय पण तमारी साथे आवी शके नहीं। हाथी, घोड़ा, मोटर कई पण साथे आवी न शके। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी। अरे बीजानी वात जवा दो, पत्नी पण घरना दरवाजा सुधी साथ आपे पछी बहार ना आवी शके। भार्या गृहद्वारी जन स्मशाने, तमारा ओळखीता बाळखीता होय, मित्र होय, स्मशान सुधी साथ आपे। स्मशान सुधी आपी दे पण एमनी मनोवृत्ति जुदी होय। रात्रे उजागरो कर्यो होय
સવારે ઉતાવળમાં સમાચાર મળે, દોડતા દોડતા લાઇટર લેવાનું ભૂલી ગયો હોય, એટલે બાજુવાળાને કે તું લાવ્યો છું? તો હું ઉતાવળમાં આવ્યો, હમણાં સમાચાર મળ્યા, ના પેટી લીધી, ના માચીસ રાખી, ના લાઇટર રાખ્યું. તો કે લાઇટરની શું જરૂર છે, પેલાને હળગાવશે ને આપણે અંદર જઈને હળગાઈ આવીશું ત્યારે. એટલે ત્યાં વ્યવસ્થા બધી છે જ, એટલે આપણે જુદી માચીસ લેવાની જરૂર નથી. ભાર્યા ગૃહદ્વારી જન સ્મશાને, જન એટલે મિત્રો હોય એ પણ સ્મશાન સુધી સાથ આપે. અને જ્યારે પરલોકના માર્ગે જીવની ગતિ થાય ત્યારે કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એક. આ જીવ પોતાના કર્મને સાથે લઈને જાય, બાકી કોઈ વસ્તુ સાથે આવી શકતી નથી. કર્માનુગો ગચ્છતિ જીવ એક. માણસ જ્યારે જોડે જાય, યાત્રામાં જતો હોય કે બહાર જતો હોય, ત્યારે એનું પ્રતિબિંબ એટલે પડછાયો જોડે જોડે ચાલે. એને નિમંત્રણ આપવું પડે તારે મારી જોડે આવવાનું, મારી પાછળ ના, એ જોડે જ આવે. જ્યાં તમે જાઓ પડછાયો પ્રતિબિંબ તમારી સાથે જ આવે છે. એમ તમારા કર્મ પ્રતિબિંબની જેમ તમારી પાછળ ચાલે. એકાદ જન્મના નહીં. હા, આ ધૃતરાષ્ટ્ર 50 જન્મ પહેલા શિકારી હતો. તમે લોકો મહાભારતની સિરિયલ પણ જોઈ હશે, કોઈ જગ્યાએ મહાભારત સાંભળ્યું, વાંચ્યું પણ હશે. એ 50 જન્મ પહેલા શિકારી હતો અને કબૂતરાઓને મારવા માટે, પકડવા માટે એને એક જાળ આમ નાખી. આ કબૂતરાઓને પકડવા માટે આમ જાળ નાખી અને દાણા આમ વેરેલા હતા. એટલે કબૂતર પેલા દાણા ચરવાના માટે ત્યાં આવ્યા અને જેવા અંદર બેસવા ગયા એટલે જાળમાં એના પગ ફસાઈ ગયા. એના પગ ફસાઈ ગયા એટલે ઉડવા માટે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો, હું આમાંથી છટકી જાઉં, હું આમાંથી બચી જાઉં. પણ એ જાળમાં એના પગ ફસાઈ ગયા અને ઉડી શક્યો નહીં. પણ એ ક્રૂર હતો આ શિકારી. એને શું કર્યું છે, કબૂતરાઓ અંદર ફસાઈ ગયા એવા 100 કબૂતરા હતા. એ 101 કબૂતરમાંથી 100 કબૂતર હતા. એમાં આગ લગાડી જાળમાં, એ 100 કબૂતર બળીને ભસ્મ થયા. એક કબૂતરું એમાંથી છટકી ગયું. એને પોતાની ચાંચ વડે પેલી જાળને કાપી નાખી, પણ ઉડતા ઉડતા આગની જ્વાળા એની આંખમાં લાગી અને કબૂતરની આંખ ફૂટી ગઈ. 100 કબૂતરા સળગીને મરી ગયા અને 101મું નીકળવા તો ગયું, છૂટ્યું તો ખરું, પણ એની આંખમાં અગ્નિની જ્વાળા લાગી. 50 જન્મ પછી 100 છોકરાઓ મરી ગયા અને પોતે આંધળો થઈને પાછો આવ્યો. 50 જન્મ પછી પણ કર્મ પીછો છોડતું નથી. જેમ પ્રતિબિંબ તમારી પાછળ આવે એમ કર્મ તમારે ભોગવવું જ પડે છે. અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતા કર્મ શુભાશુભમ. અવશ્યમેવ એટલે નિશ્ચિત ભોગવવું જ પડે છે. કૃતા કર્મ શુભાશુભમ, ચાહે શુભ કર્મ હોય તો એનું ફળ અને અશુભ કર્મ હોય તો એનું ફળ, પણ તે ભોગવવું જ પડે છે, એવું નક્કી છે. જો કર્મનું ફળ ભોગવવાનું નિશ્ચિત જ હોય તો એવું કર્મ શા માટે ન કરવું કે જેનું ફળ આપણે હસતા હસતા અને આનંદથી ભોગવી શકીએ. એટલે બુદ્ધિમાન માણસ કોણ છે? કર્મ કરતા પહેલા સાવધાન થાય. આ સાવધાન થવાનું તમને કોણ શીખવાડે છે? ભાગવતજીના આરંભમાં અથવા કોઈ પણ પુરાણમાં, શિવ પુરાણ પણ ભગવાન વેદવ્યાસની જ રચના છે. આપણે ત્યાં 18 પુરાણોની રચના વેદવ્યાસે કરી. એમાં એક ભાગવત પુરાણ પણ છે. હવે પુરાણ છે, ઉપપુરાણ છે અને ઔપપુરાણ છે. એમાં પુરાણોની જે સંખ્યા છે એમાં મહાપુરાણ છે કેટલાક અને કેટલાક પુરાણ છે. પુરાણ પંચલક્ષણમ, શિવ પુરાણમાં પુરાણ શબ્દની વ્યાખ્યા કરી છે કે પુરાણ કોને કહેવાય? સર્ગશ્ચ પ્રતિસર્ગશ્ચ, જેમાં સર્ગ લીલા આવે, વિસર્ગ લીલા આવે, વંશાનુચરિતં ચૈવ, જેમાં વંશાનું ચરિત્ર આવે, મન્વંતરમ, મન્વંતરોની કથા આવે અને લીલાઓ આવે. આ બધા સબ્જેક્ટનું જેમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે તેને કહેવાય છે પુરાણ. પુરાણ પંચલક્ષણમ, આ પુરાણોના 5 લક્ષણ છે. એમાં મદ્વયમ ભદ્વયમ ચૈવ ભ્રત્રયમ વચતુષ્ટયમ અનાપદ લિંગ કુષ્કાની પુરાણાની પૃથક પૃથક. તુલસીદાસ મહારાજે રામચરિત માનસની રચના કરી. જો ચરિત્ર અને ચરિત વ્રજ ભાષામાં જે શબ્દ બોલાય છે એનો અર્થ સહેજ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. રામજીનું ચરિત્ર જેમાં છે એને કહેવાય છે રામચરિત, અને ચરિત્ર એટલે કેરેક્ટર, જેને ચારિત્ર્ય કહીએ છીએ સંસ્કૃતમાં તે. મદ્વયમ, એવા મ વાળા 2 પુરાણોની રચના કરી, મત્સ્ય પુરાણ અને માર્કંડેય પુરાણ.
મદ્વયમ ભદ્વયમ ચૈવ. ભવાળા બે પુરાણની રચના કરી, એક ભવિષ્ય પુરાણ અને બીજું ભાગવત પુરાણ. મદ્વયમ ભદ્વયમ ચૈવ ભ્રત્રયમ. બ્રવાળા ત્રણ પુરાણની રચના કરી, બ્રહ્મ પુરાણ, બ્રહ્માંડ પુરાણ અને બ્રહ્મા વૈવર્ત પુરાણ. વચતુષ્ટયમ. વકારથી આરંભ થાય એવા ચાર પુરાણોની રચના કરી, વરાહ પુરાણ, વામન પુરાણ, વાયુ પુરાણ અને વરાહ પુરાણ. આ પુરાણોની રચના કરી. એમાં એક વામન પુરાણ છે, જેમાં ભગવાન વામનના ચરિત્રનું વર્ણન આવે છે. વચતુષ્ટયમ. અનાપદ લિંગ કુસ્કાની. અગ્નિ પુરાણ, નારદ પુરાણ, પદ્મ પુરાણ, લિંગ પુરાણ, ગરુડ પુરાણ, કુર્મ પુરાણ અને સ્કંદ પુરાણ. પુરાણાની પૃથક પૃથક આ જુદા જુદા પુરાણોની રચના કરી અને તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસનો આરંભ કર્યો ત્યારે એવું કહ્યું કે મેં જે આ રામચરિત માનસની રચના કરી છે, પુરાણાની પૃથક પૃથક, એમાં જુદા જુદા પુરાણોમાં રામજીનું જે ચરિત્ર છે એ બધું લઈ અને એકત્રિત કર્યું. હવે આપણે શિવ પુરાણનો વિચાર 7 દિવસ માટે કરવાનો છે. આ શિવ પુરાણ છે, તેના વક્તા કોણ છે? પ્રથમ ભગવાન શંકરે શિવ પુરાણ કહ્યું, પછી સનકાદી કુમારોએ ઉપદેશ કર્યો. એ સનકાદી કુમારોનો પરિચય પણ તમને આગળ ધીરે ધીરે કરાવીશ. એ સનકાદી પુરાણોએ ભગવાન વેદવ્યાસને કહ્યું અને વેદવ્યાસે આ શિવ પુરાણની રચના કરી. પ્રથમ 1,00,000 શ્લોકોમાં શિવ પુરાણની રચના કરવામાં આવી. પછી એમાંથી સારભૂત શ્લોક લઈ અને 24,000 શ્લોકોમાં શિવ પુરાણની રચના કરવામાં આવી. રામાયણ તો ઘણા બધા રચાયા, એમાં આદિ કવિ વાલ્મીકીએ જે રામાયણની રચના કરી એમાં 24,000 શ્લોકોની રચના છે. તત્વમ પત્ર એટલે આ કોઈ એક મોટું વૃક્ષ હોય અને એમાં પાંદડાઓની સંખ્યા હોય, એમાં ભાગવત જે છે એ કલ્પવૃક્ષ છે અને રામાયણ જે છે તે કલ્પવૃક્ષ છે. આ ભાગવત રૂપી કલ્પવૃક્ષમાં 18,000 પાંદડાઓ એટલે શ્લોક છે અને શિવ પુરાણમાં 24,000 શ્લોકોની રચના છે. એવો વિશાળ આ ગ્રંથ છે. જે ગ્રંથિઓને તોડે, ગ્રંથિઓને કાપે, એનું નામ ગ્રંથ છે. આપણે તો ગમે તેને ગ્રંથ કહીએ, ગમે તેને ઋષિ કહીએ, દાઢી મોટી જોઈએ એટલે કહીએ ઓહો સાક્ષાત ઋષિ જેવા છે. હવે આજકાલ તો ગુંડાઓ પણ દાઢી રાખવા લાગે, ચોર લૂંટેરાઓ પણ દાઢી રાખે. એટલે ઋષિ દાઢી રાખતા તો એ વાત સાચી છે. દૂધ સફેદ છે એ સાચી વાત છે, પણ સફેદ છે એ દૂધ નથી, એવું દૂધનું લક્ષણ નથી. એવી રીતે ઋષિનું લક્ષણ માત્ર આ નથી. ઋષિ કોને કહેવાય? અને ઋષિઓમાં પણ જુદી જુદી રેન્ક હોય છે. તમે કોઈ ઠેકાણે ઓફિસર હો તો તમને ખબર હોય કે ઓફિસરની જેમ રેન્ક હોય છે, એવી રીતે ઋષિઓની પણ રેન્ક હોય છે. એમાં પણ કોઈ કોઈ દેવર્ષિ, બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ, પરમર્ષિ, ભેલર્ષિ, કાંડર્ષિ, શ્રુતર્ષિ, એવા બધા ઋષિઓના ભેદ છે. એમાં કેટલાક મંત્ર દ્રષ્ટા ઋષિઓ છે. મંત્ર દ્રષ્ટા એટલે જેમને મંત્ર સમાધિમાં જોયા છે તેને કહેવાય મંત્ર દ્રષ્ટા. ઋષયો મંત્ર દ્રષ્ટારઃ ન તો કર્તારઃ. ઋષિઓ મંત્રના દ્રષ્ટા છે, કરતા નથી. કોઈ ગ્રંથ કોઈ લખી શકે, ગ્રંથનો કોઈ કરતા હોઈ શકે, કાવ્યનો કોઈ કવિ કરતા હોઈ શકે, પણ વેદનો કોઈ કરતા નથી. વેદ અપૌરુષેય છે. એટલે ઋષિઓએ મંત્ર છે એ જોયા છે, એની રચના કરી નથી. જેમ તમે ચંદ્રમાને દર્શન કરો છો, સૂર્યનારાયણને દર્શન કરો છો, હવે જેને સૂર્ય જોયો એને સૂર્ય બનાવ્યો નથી, એને તો ખાલી સૂર્યના દર્શન કર્યા છે. એમ જેને મંત્ર આપ્યા છે એને મંત્ર રચ્યા નથી, એને મંત્ર જોયા છે, એટલે એને કહેવાય છે મંત્ર દ્રષ્ટા. ઋષિઓ મંત્રના દ્રષ્ટા છે. જો વેદોનો અને મંત્રોનો વિષય થોડો કઠિન કહેવાય. નાના છોકરાને જે દૂધ પાવામાં આવે ને એમાં થોડું પાણી ભેગું કરવામાં આવે. એનું કારણ 6 ફેટનું દૂધ હોય ને છોકરાને જલ્દી પચે નહીં, એને ડાયરિયા થવાનો ભય રહે, એને ઝાડા થઈ શકે. એટલે થોડુંક પાણી મેળવી, અથવા તો ગાયનું દૂધ હોય ને જરાક પાતળું હોય, એમ આ વેદોનું જે વાંગ્મય છે ને એને જરાક ડાયલ્યુટ કરીને લોકોને આપવું પડે. એટલે ભગવાન વેદવ્યાસે વેદોનું જે આ ગહન તત્વ છે એને પુરાણોમાં સહેજ ડાયલ્યુટ કર્યું. એટલે પુરાણોમાં દૃષ્ટાંત અને ઇતિહાસથી વેદના રહસ્યોને સમજાવવામાં આવે. આપણે ત્યાં કેટલાક લોકો એવા છે જે વેદને તો માને છે પણ ઇતિહાસ અને પુરાણોનું અધ્યયન કરતા નથી અને તેને કારણે વેદના રહસ્યને સમજી શકતા નથી.
ઇતિહાસ પુરાણાભ્યામ વેદોપસમમ ગૃહ્યતે. વેદોનું ઉપબ્રહ્મણ જેને કહેવાય કે વેદોના જે રહસ્ય છે એ પુરાણ વગર જાણી શકાતા નથી. આજકાલ તો આપણી આવી સ્થિતિ છે કે વેદ ભણવાના તો દૂર રહ્યા, લોકોને વેદોના નામ આવડતા નથી. તમે એવો કોઈ ઈસાઈ નહીં જોયો હોય જેના ઘરમાં બાઇબલ ન હોય. તમે એવો એક મુસલમાન નહીં જોયો હોય જેના ઘરમાં કુરાન ન હોય. પણ સેંકડો સંખ્યાઓમાં હિન્દુઓ એવા છે કે જેને વેદના દર્શન તો નથી કર્યા, જેને વેદના નામ પણ આવડતા નથી. અને જ્યારથી વૈદિક સંસ્કૃતિથી આપણે દૂર થયા અને વેદોનો સ્વાધ્યાય છૂટ્યો ત્યારથી આપણી દશા કેવી થઈ. આ બધા વિષયો મોટા કહેવાય, છતાં તમને જરાક જરાક સંકેત કરી અને ચાલતો જાઉં એટલે તમને દૃષ્ટાંતથી એક સિદ્ધાંત સમજાવું. એક નગરમાં કોઈ બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. જો આપણે ત્યાં કોઈ પણ કથા આવે ને એટલે એમાં બ્રાહ્મણની વાત આવે, વાણિયાની વાત આવે, સત્યનારાયણની કથા આવે ને તો પણ એમાં આવે બ્રાહ્મણો અતિ દરિદ્રો આમ અતિ દરિદ્ર એવો બ્રાહ્મણ ભિક્ષા માટે નીકળ્યો હતો, એવું સત્યનારાયણની કથામાં આવે. અને વાણિયાની પણ વાત આવે કે આ વાણિયાએ પણ મનમાં વિચાર કર્યું કે જ્યારે મારી ઘેર સંતતિ થશે ત્યારે સત્યનારાયણની કથા કરીશ. બાકી મોટે ભાગે લોકો એવો વિચાર કરે કે હું સત્યનારાયણની કથા કરીશ, મને ફળ મળશે. પણ વાણિયો હતો એટલે વિચાર્યું જ્યારે ફળ મળશે ત્યારે કથા કરીશ, એટલે જ્યારે સંતાન થશે ત્યારે કથા કરીશ. વાર્તાકારોએ બે વસ્તુ નક્કી કરી રાખી છે કે બ્રાહ્મણ હોય એટલે દરિદ્ર હોય અને વાણિયો હોય એટલે લોભી હોય. હવે બધા ગામમાં હશે એવું મારાથી કહેવાય નહીં. વાણિયો એ કાસ્ટ નથી, જાતિ નથી. વાણિયો એ વૃત્તિ છે. બ્રાહ્મણ હોય પણ બીજા પાસેથી ધન હડપ કરવાની વૃત્તિ થાય તો એની વૃત્તિ વણિક જેવી છે. જેને જાતિ કહેવાય છે એ વૈશ્ય છે અને વણિક જે છે તે વૃત્તિ છે. લાભનો વિચાર કર્યા કરે એને કહેવાય વણિક એટલે વાણિક. કોઈ પણ વાત કરે એટલે પહેલા પૂછે એમાં લાભ શું, એમાં ફાયદો શું. એક સંત મહાત્મા પાસે કોઈ એક વૈશ્ય વૃત્તિનો માણસ, વણિક વૃત્તિનો માણસ ગયો અને કીધું કે આ ભગવાને આટલા બધા જીવો બનાવ્યા, એમાં વાઘ બનાવ્યા, સિંહ બનાવ્યા, એનો ફાયદો શું? પેલા મહાત્માએ કીધું આ ફાયદાવાદી લોકોને ખાવા માટે છે, મને તેમાં ફાયદો જ વિચારે, ફાયદો જ વિચારે એવા લોકોને ખાવા માટે ભગવાને વાઘ અને સિંહની રચના કરી. તેના નગરમાં જે બ્રાહ્મણ રહેતો હતો તે બહુ દરિદ્ર હતો, એની આર્થિક સ્થિતિ સારી નહીં, ઘરની જવાબદારી બહુ મોટી, પણ આવક નહીં. એટલે એટલો બધો ત્રસ્ત થયો, મનમાં વિચાર કર્યો કે ધન વગરની અવસ્થામાં જીવવા કરતા પ્રાણ છોડી દેવા તે સારા. પણ શરીર છોડવું હોય તો ગમે ત્યાં આગળ શરીર છોડો તો સારું નહીં. એનું કારણ કે એની ગતિ સારી થતી નથી. શાસ્ત્રોમાં નિષેધ કર્યો છે સુસાઇડ એટલે આત્મહત્યા કરાય નહીં. જે આત્મહત્યા કરે એની સદગતિ થતી નથી. એટલે ગમે તેટલું દુઃખ આવે પણ આત્મહત્યાનો વિચાર ન કરવો. જે માણસ સંઘર્ષથી થાકી જાય, સંઘર્ષથી કંટાળી જાય, એની સદગતિ કેવી રીતે થાય? બ્રાહ્મણે વિચાર્યું ગમે ત્યાં શરીર છૂટે એના કરતાં હરિદ્વારમાં જવું અને ગંગામાં જઈને શરીર છોડું તો કમસે કમ સદગતિ તો થાય. એવો વિચાર કરીને ગંગા નદીના કિનારા ઉપર આવ્યા. એક જગ્યાએ જોયું કે અહીંયા કોઈ લોકો ખાસ દેખાતા નથી, અહીંયાથી આમ કૂદકો મારીને પ્રાણ છોડી દેવું એવો વિચાર કર્યો અને ગંગાના કિનારા પર આમ ઉભો રહ્યો અને કૂદવાની તૈયારી કરતો હતો. એટલામાં એક મહાત્મા ત્યાં આવ્યા. મહાત્માએ જોયું કે બ્રાહ્મણ છે, વસ્ત્રથી અને જોઈને એવું લાગે છે કે દરિદ્ર છે, એની પાસે ધન સંપત્તિ નથી, દુઃખી દેખાય છે. એટલે મહાત્માએ પેલાને પૂછ્યું કે બ્રાહ્મણ દેવતા, શરીરથી બ્રાહ્મણ દેખાવ છું, ચહેરાથી દુઃખી દેખાવ છું, અને અહીંયા કયા ઈરાદાથી આવ્યા છે તે કહો. એટલે પેલા બ્રાહ્મણે કીધું બહુ ત્રાસી ગયો છું, એટલો બધો દુઃખી છું, મનમાં વિચાર કર્યો કે લાવ ગંગામાં શરીર છોડી દઉં. મહાત્માએ સમજાવ્યું. મહાત્માએ કીધું આ શરીર બહુ મૂલ્યવાન છે, એનાથી ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આવું મૂલ્યવાન શરીર છે એને આવી રીતે ગંગામાં ન નાખી દેવાય. ત્યારે પેલા કીધું પણ મારી સ્થિતિ એવી છે, સવાર સાંજ જમવાની પણ ચિંતા, પરિવાર મોટો છે, છોકરાઓને જમાડવાના, ભણાવવાના, પત્નીની જવાબદારી સંભાળવાની, એના કરતાં શરીર છોડી દઉં તો સારું. મહાત્મા કીધું એટલે દુઃખી શા માટે થાય છે? એટલે હું તને એક ઉપાય બતાવું. ઉપાય શું? હું તારી મદદ કરું. આ મહાત્માએ એની પાસે જોડી હતી ને તેમાં મહાત્મા હતા, એમાં એક શંખલી હતી, તે લઈને પેલા બ્રાહ્મણના હાથમાં આપી અને કીધું કે જો આનો સદુપયોગ કરજે. આ શંખલી સાધારણ નથી, એમાં પદ્મ એટલે કમળનું ચિહ્ન છે. રોજ પૂજા કરજે, ભગવાન શિવને પ્રણામ કરજે અને શ્રદ્ધાથી પ્રણામ કરીશ એટલે એમાંથી 4 સોના મોહરો બહાર આવશે.
પેલા તો 400 મોર મળે રોજ, તો આપણું કામ થઈ જાય, દરિદ્રતા ચાલી જશે. તેઓ વિચાર કરીને પેલી સંખલી હતી જેના પર પદ્મનું ચિહ્ન હતું તેને લઈને આ બ્રાહ્મણ આવ્યો. એક કાળે સાધન બહુ નહોતા, બધા પાસે કઈ ગાડી હતી નહીં, ઘોડા ગાડી તો ક્યાં હોય, ગાડી પણ નહીં ને ઘોડાય નહીં. ચાલતો ચાલતો યાત્રા કરતો, એટલે પોતાના ગામ તરફ જવા માટે આમ નીકળ્યો. ત્યારે રસ્તામાં કોઈ ગામ આવ્યું, સંધ્યાકાળ થઈ, મનમાં વિચાર કર્યો અહીંયા આરામ કરું, સવારથી ફરી ચાલીને આગળ જઈશું. સંધ્યાકાળનો સમય થયો, એક પીપળાનું કે વડનું કોઈ ઝાડ હતું, એના મૂળમાં આમ બેસી, ત્યાં બેસીને ભગવાન શિવનું સ્મરણ કર્યું. પેલા મહાત્માએ જે સંકલી આપી હતી એ ત્યાં આમ મૂકી અને હાથ જોડીને કીધું, આ મહાત્માએ આપેલો પ્રસાદ છે, હું તને પ્રણામ કરું છું, ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરું છું, મારા પર અનુગ્રહ કરો એવી પ્રાર્થના કરી. એટલે સંકલીના નીચેથી આમ 1 2 3 4 સોના મોરો આમ બહાર આવ્યો. બ્રાહ્મણને કહ્યું કે વાત તો સાચી હતી, મહાત્માએ કીધું ખરેખર એમાંથી 4 સોના મોર નીકળી. હવે જ્યાં વૃક્ષના નીચે બેઠો હતો તેની સામે જ એક વાણિયાની દુકાન, એને ત્યાં બેઠા બેઠા જોયું આ બિઝનેસ સારામાં સારો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જરૂર નહીં. આ તો સવારથી વાળી સાંજ સુધીમાં કેટલા ગ્રાહક આવે તે કહેવાય નહીં. આ તાકો કાળે પેલું કપડું લાવો, આનો રંગ સારો નથી, આનું કોટ સારું નથી, આની ડિઝાઇન સારી નથી, ઉઠ બેસ કરીને થાકીને પછી પાછું જાય વિચારીશું, 4 જગ્યાએ પાછો પૂછી આવે, પછી લેવા આવે તો આવે ના આવે. જરા આમાં તો ફૂલ જ ચડાવવાના, 4 સોના મોર મળે એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંઈ કરવાનું નહીં. આ બ્રાહ્મણ દેવતાને ઘેર બોલાવીને આ સંકલી લઈ લેવા જેવી છે એવો વિચાર એના મનમાં આવ્યો. બ્રાહ્મણની પાસે આવ્યો, હાથ જોડીને, ઓહો બ્રાહ્મણ દેવતા, મારા ગામમાં અને મારે ઘેર આવ્યા વગર જાઓ સારું નહીં, મારે ત્યાં આવો અને મારે ત્યાં પ્રસાદ લો. બ્રાહ્મણ દેવતા સજ્જન જીવ લાગે છે, પહેલી વાર જોઉં છું, ઘેર લઈ જાય છે, મને જમાડવાનું કહે છે. શેઠ પેલા બ્રાહ્મણને પોતાની ઘેર લઈ ગયો. શેઠાણીને આમ કીધું, જો બ્રાહ્મણ દેવતા આપણે ઘેરે આવ્યા છે, આપણે ત્યાં જ પ્રસાદ લે છે. એટલે નોકરને આગળ સૂચના આપવા મોકલ્યો કે બ્રાહ્મણ દેવતા આવ્યા છે, દૂધપાક, માલપુડા, ખીર જે કંઈ હોય તે બનાવો, હું બ્રાહ્મણને લઈને આવું છું. શેઠાણી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા, આ કોઈ દાડો કોઈને ખીચડી ના ખવડાવે અને આને માલપુડા અને દૂધપાક ખવડાવવાનો વિચાર આવ્યો. એટલે નોકરને પૂછ્યું, તારા શેઠનું ઠેકાણે છે ને? તો એને લાગતું તો હતું કે કદાચ ઠેકાણે હશે. આ નોકર પણ પાછું જવાબ એવો આપે કે શંકા થાય. શેઠ તો એક સ્ટેપ ઉપર હતા. આ શેઠને કોઈ પૂછ્યું, શેઠ તમને ખબર છે કે શેઠ કોને કહેવાય? કે જો ભાઈ સાચી વાત બધાને કહેવાય નહીં. ના પણ મને તો કંઈ ના કહું, હું ક્યાં ટીવી પર જઈને સમાચાર આપવાનો છું? કે સાચી વાત કહું? કે હા બોલો. કે દુકાને બેસે ને તારે ત્યાં બહુ રૂબાબમાં બેસે, બહાર ખીલો અને ઘરમાં ઢીલો, એનું નામ શેઠ. શેઠાણી પાસે આવે એટલે આમ ઢીલો થઈ જાય, બહાર જાય ત્યારે તો બહુ રૂબાબ કરે. શેઠાણીને કહીને આવ્યો તો સમાચાર આપીને કે બ્રાહ્મણ દેવતા આપણે ત્યાં ભોજન કરવાના છે. બ્રાહ્મણને લઈને ઘેર આવ્યો. પછી દૂધપાક બનાવેલો એટલે બ્રાહ્મણને બહુ પ્રેમથી જમાડ્યો. આગ્રહ એટલા માટે કરતો હતો કે જો વધારે ખાય ને તો ઘેન સારું આવે અને ઊંઘી જાય તો જ પેલી સંખલી કાઢી લેવાનું ફાવે. એટલે બ્રાહ્મણને આગ્રહ કરી એને જમાડે. શેઠાણીને આમ ઈશારો કરીને કીધું, અરે બ્રાહ્મણ દેવતા આવ્યા છે, જમાડ 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 થઈ, તારા બાપને ઘેરથી આવે છે, ભેંસ તો મારી છે. આ શેઠાણીને પણ ઉપરથી કહેવા લાગ્યા. શેઠાણી દૂધપાકનું તપેલી લઈને આમ બહાર આવ્યા. ઘરવાળાને એટલે શેઠને પીરશે, પછી પેલા મહારાજને પીરશે. હવે મહારાજને આમ પીરસવા ગઈ શેઠાણી એટલે દૂધની તપેલી આમ નમાવે ને, મલાઈનો લોચો આમ બરાબર આવી ગયેલો. કારણ કે ભેંસનું ઘરનું દૂધ, 8 ફેટનું દૂધ, અને આમ જેવી મલાઈ આવી, શેઠાણીના મનમાં તો બાવો ખાઈ જાય તે હારો નહીં, મહારાજને હારું ખવડાવે. આ બ્રાહ્મણનો તો કોઈ કામ ધંધો છે જ નહીં. આખો દાડો જોર જોરથી મંત્ર બોલે અને પછી હાજર દૂધપાક ખાય. અને યજમાનને ઘેર જવાનું હોય ને ત્યારે તો અડધી બાઈનું પહેરે, એટલે પેલો દૂધપાક ખાય તો વાંધો નહીં. હવે આ મલાઈ જેવી પેલા બ્રાહ્મણના વાડકામાં જવા તૈયાર થઈ એટલે શેઠાણીએ વિચાર કર્યો કે આ તો ઘરવાળાને ખવડાવી છે, બ્રાહ્મણને નહીં. એટલે કે શાંતિથી જમજો, શાંતિથી જમજો એવું બોલતું જાય ને મલાઈ આમ હંકોરતી જાય, પાછળ તપેલી આમ હલાવી હલાવી પાછળ જાય. પેલા લાગ્યા કેટલી બધી કાળજી કરે છે. પણ આ મલાઈને પણ કોણ જાણે બ્રાહ્મણનું ઘર પસંદ આવ્યું હોય ને એમ તરત પાછી બ્રાહ્મણની તરફ વાડકી ના આવે એટલે તરત જ આમ મલાઈ આવે. 2 વાર 3 વાર આમ પાછળ ધક્કો માર્યો અને જ્યાં ફરી વાર મલાઈ દૂધ પીરસવા જાય ત્યાં મલાઈનો લોચો પેલા બ્રાહ્મણની વાડકીમાં આમ ફટ લઈને પડ્યો. અને જેવી મલાઈ બ્રાહ્મણની વાડકીમાં ગઈ એવું શેઠાણીને મોઢામાંથી એકદમ નીકળ્યું, અર એવું મોઢામાંથી એમ નીકળી ગયું. પેલા બ્રાહ્મણે કથામાં એવું સાંભળેલું પણ ખરું ને કહેલું પણ ખરું
કે પ્રેમથી ખવડાવે તો જ પચે, નહીં તો પચે નહીં. બ્રાહ્મણને થયું કે આની દાનત ખવડાવવાની નથી, આ જબરદસ્તી મલાઈ આવી છે, મને પચશે નહીં અને ઝાડા થશે. એટલે બ્રાહ્મણ દેવતાએ વાડકી આમ બહાર કાઢી કીધું, બીજી વાડકી લાવો, મને મલાઈ પચતી નથી. એ શેઠાણી કે ના ના લો, તમારા માટે જ બનાવી છે, તમારા માટે જ બનાવી છે. આ તો મારા મોઢામાંથી આમને એવું નીકળી ગયું કે મારા મનમાં એવો ભાવ નથી. પેલા મહારાજે કીધું આ તમારું છે ને એ મારા પેટમાં ચર બોલાવશે. અડધી રાત્રે અંદરથી ફોન આવશે, ઉઠ ઉઠ ઉઠ, અને મારે ઉઠવું પડશે. ઘસઘસાટ ઊંઘ આવે ને એક બાજુ ઉઠવું પડે, એના કરતાં આ વાડકી બદલી નાખ. બ્રાહ્મણે વાડકી આમ બદલવાનું કીધું. શેઠાણીએ વાડકી આમ શેઠનામાં મૂકી અને પેલી વાડકી હતી તે બ્રાહ્મણને આપી. બ્રાહ્મણને બરાબર જમાડ્યો. બ્રાહ્મણ સુવા માટે ગયો એટલે આ શેઠ તો જાગતો હતો, રાત જોતો હતો. એની પાસે એક એવી શંખ હતો તે પેલા બ્રાહ્મણના તકિયા નીચે મૂક્યો અને પેલી પદ્મશંખલી 4 સોના મોરા થી ધીમે રહીને એમ કાઢ્યો. સવારથી બ્રાહ્મણે કીધું કે મારે તો મારા ગામ જવાનું છે, હવે હું જાઉં તો. શેઠે મનમાં કીધું આપણે હવે સંઘ બદલાઈ ગયો છે, ભલે જાય ને હવે એને જમાડવાનું શું લાવ. હા તમારે ઘણા કામ હશે, લગ્ન ગાળો ચાલે છે, એટલે આપ જાઓ, ફરી વાર શાંતિથી પધારજો. એમ સંગલી કાઢી લીધી એટલે પેલા બ્રાહ્મણને રવાના કર્યા. આ બ્રાહ્મણ તો પોતાના ગામ તરફ ચાલવા લાગ્યો. હવે શેઠે શું કર્યું, સંગલી બદલી નાખી. પછી પોતે પૂજા કરવાના માટે બેસ્યો અને આમ હાથ જોડ્યા, ભગવાન શિવનું આમ સ્મરણ કર્યું. 4 સોનામોર અંદરથી બહાર આવ્યા. આ બાજુ પેલો બ્રાહ્મણ સંગલી લઈને આવ્યો, ઘેર જઈને ફૂલ ચડાવ્યા, બિલીપત્ર ચડાવ્યા, ભગવાન શંકરનું સ્મરણ કર્યું. સંઘ હાલે જ નહીં, 4 તો 4, 1 સોનામોરનું ઠેકાણું નહીં. મનમાં વિચાર કર્યો કે આ તો એક જ દિવસ સોનામોર આપી, 4 સોનામોર તો કેટલા દિવસ ચાલે? 16,000 રૂપિયા થાય, 2 મહિના નીકળે, 4 મહિના નીકળે, પછી શું? એટલે બ્રાહ્મણ પાછો દરિદ્રી રહ્યો, કારણ કે પેલી સંગલી તો પેલા વાણિયા પાસે પહોંચી ગઈ. હવે 2-4 મહિના પછી બ્રાહ્મણની સ્થિતિ પાછી એની એ જ. વળી પાછો એક વાર ત્યાં હરિદ્વાર ગયો અને ત્યાં વિચારતો હતો કે હે ગંગે મૈયા, મારી સ્થિતિ આવીને આવી જ રહી. પેલા મહાત્માએ વિચાર કર્યો, આ બ્રાહ્મણ તો એ જ છે જેને મેં સંગલી આપી હતી. કીધું બ્રાહ્મણ દેવતા કેમ અહીંયા આવ્યા છો? કે આ તમે કેવી સંગલી આપી? એક જ દિવસ સોનામોર મળી, પછી તો મળતી જ નથી. કેવું ન થાય કે હા હા લાવ બતાવજો. એટલે પેલા મહાત્માએ જોયું એટલે સમજી ગયો કે આ બદલાઈ ગયેલી લાગે છે. એમને કીધું રસ્તામાં તમે ક્યાંક રોકાયા હતા ખરા? કે હા એ શેઠની ઘેર રોકાયા હતો, કે ત્યારે ગરબડ થઈ લાગે છે, હવે સાવધાન રહેજો. આ બીજો સંઘ તમને આપું છું, પણ સાવધાન નહીં રહો તો નુકસાન થશે. બ્રાહ્મણે કીધું સારું. એટલે બ્રાહ્મણે પેલો સંઘ હતો તે લઈ લીધો. સંઘ લઈને બ્રાહ્મણ આવ્યો, પાછું એ જ ગામમાં આવ્યો, એ જ ઝાડની નીચે બેઠો, એ જ વાણિયાની દુકાન. પેલાએ જોયું ઓહો આ તો એ જ બ્રાહ્મણ છે. અને આમ પૂજા કરીને ફૂલ ચડાવી કીધું, હે સંઘદેવ 1 લાખ રૂપિયા દો. એટલે પેલો સંઘ બોલ્યો 2 લાખ લો. વાણે વિચાર કર્યો પેલું તો 4 સોનામાં 16,000 થાય, એના કરતાં આ સંઘ સારો. 1 લાખ માંગ્યો તો 2 લાખ આપે છે. વળી પાછો ગયો, બ્રાહ્મણને આગ્રહ કર્યો મારે ઘેર જ રોકાવું, મારે ત્યાં આવો. બ્રાહ્મણ કીધું સારું તમારી ઈચ્છા. એને ત્યાં જમાડ્યું પ્રેમથી, અને જેવો રાત્રે સુવા ગયો એટલે પેલી સંગલી મૂકી અને પેલો સંઘ હતો તે કાઢી દીધો. સવારે બ્રાહ્મણ દેવતા જવા લાગ્યા એટલે શેઠે કીધું તમારી જેવી ઈચ્છા, કામ થઈ ગયું. એટલે બ્રાહ્મણ નીકળી ગયો, એ પોતાને ઘેર ગયો અને ફૂલ ચડાવ્યા, બિલીપત્ર ચડાવ્યા. એટલે 4 સોનામોર મળી. બ્રાહ્મણને કહ્યું ચાલો પાછી સોનામોર આવવાની શરૂઆત થઈ. હવે આ વાણિયો પૂજા કરવાને માટે બેઠો. આ તો બ્રાહ્મણ એટલે 1 લાખ માગે, આ વાણિયાઓને 1 લાખથી લઈ લો, શાંતિ થાય. હે સંઘદેવ 1 કરોડ રૂપિયા દો. એટલે પેલો સંઘ કહે 2 કરોડ લો. એટલે પેલો આમ જોવા લાગ્યો, વિચાર કે 1 કરોડ છે એટલે આવવામાં જરા ટાઈમ લાગતો હશે ને, છપાઈ કરાય એટલે વાર તો લાગે ને. થોડી વાર થી 5 મિનિટથી 10 મિનિટથી રૂપિયો આવે જ નહીં, સંઘ હાલે જ નહીં. વળી આમ પછી ભગવાન શિવજીને પણ જોવા લાગ્યો. કીધું તું ભગવાન શિવનું નામ લેજે. 1 વાર હું આપણે 4 વાર લઈએ. ભગવાન શિવનું નામ લીધું કે હે સંઘદેવ 1 કરોડ રૂપિયા દો. એટલે પેલો સંઘ કહે 2 કરોડ લો. આવે નહીં એટલે ફરી આ પેલા શેઠે કીધું હે સંઘદેવ 2 કરોડ રૂપિયા દો. એટલે પેલો સંઘ કહે 4 કરોડ લો. પેલો વાણિયો કે 4 કરોડ રૂપિયા લાવો. સંઘ કે 8 કરોડ લો. પેલો કે 8 કરોડ લાવો. તો પેલો સંઘ કે 16 કરોડ લો. પેલો કે 16 કરોડ લાવો. તો સંઘ કે 32 કરોડ લો. આંકડા તો વધતા જાય, 16 દુ 32, 32 દુ 64, 64 દુ 128, 256 ને 512 ને 1000 ને 24 ને 2048. પેલો ડબલ ને ડબલ બોલતો જ જાય, પણ રૂપિયા એકે આવે નહીં. એટલે હવે આ શેઠના મનમાં ફાળ પડી કે કઈ ગરબડ થી લાગે. હે સંઘદેવ 16 કરોડ તો 16 કરોડ લાવો. ત્યારે પેલો સંઘ બોલ્યો વેદ મુદ્રા પ્રદાત્રી છે ગતા સા પદ્મ સંખલી. હે શેઠ
પેલી પદ્મના એટલે કમળના ચિહ્નવાળી જે વેદની મુદ્રારૂપ સંકલી હતી એ તો ગઈ. પ્રાપ્તો ડફોળ શંખોહમ ન દદામી વદામી ચ. હવે તો હું ડફોળ શંખ આવ્યો છું. ન દદામી આપવાનું કંઈ નહીં, વદામી છે ખાલી બોલ બોલ કરવાનો. એવું દરેક ગામમાં કોઈ ડફોળ શંખ હોય. કથા કરવી છે તમારે 2000 આપણા, 4000 લઈ જજો ને, પણ આપણી પાસે છેલ્લા આવજો. તો છેલ્લે દાળ જાય ત્યાર પછી યાદ કરવું પડે. આ બધા ડફોળ શંખો બોલે ખરા પણ કરે નહીં. જેને ખાલી બોલવાની આદત પણ કંઈ કરવાનું નહીં તેને માટે ગુજરાતીમાં શબ્દ આવ્યો ડફોળ શંખ. એટલે વેદની મુદ્રા જે મળતી હતી એની 4 સોના મોહરો મળતી હતી. એટલે આ વેદનું જે વાંગ્મય હતું એનાથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થતી હતી. પણ એ 4 પુરુષાર્થને બદલે આપણે ડફોળ શંખોના નાદમાં પડ્યા અને જા બચ્ચા તેરા કલ્યાણ હો જાયગા એટલે ગયા વેદ છોડ્યો અને આ પાખંડીઓના નાદમાં પડ્યા. અને જ્યારથી પાખંડીઓના નાદમાં પડ્યા ત્યારથી વેદનો મહિમા ખલાસ થયો અને તમારું જ્ઞાન પણ ખલાસ થયું. જ્યાં સુધી વૈદિક માર્ગ ઉપર ચાલો ત્યાં સુધી જ તમારું કલ્યાણ થઈ શકે. વેદો નિત્ય મધીયતામ તદુદિતમ કર્મસ્વનુષ્ઠીયતામ. બુદ્ધિમાન માણસ તે છે કે નિર્ણય કરવાનો હોય તો પહેલા શાસ્ત્રને એટલે વેદ શું કહે છે તે પૂછે. એટલે ભગવાને અર્જુનને કહ્યું, અર્જુન જ્યારે કોઈ વિષયમાં તને સમજણ ન પડે અને નિર્ણય લેવા જેટલી તારી બુદ્ધિ ન હોય, એનું કારણ માણસને એમ લાગે હું બહુ બુદ્ધિમાન છું, પણ પોતાની બુદ્ધિનો બહુ ભરોસો કરાય નહીં. મતયો યત્ર ગચ્છન્તિ તત્ર ગચ્છન્તિ વાનરા. પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તો વાનરાઓ પણ ચાલે છે. વાનરાને વિચાર આવે કૂદું એટલે કૂદે. એક કોઈને પૂછવા જાય કૂદું નહીં, પૂછવા જાય કોઈને પૂછે નહીં, મા બાપ ગુરુ કોઈને પૂછે નહીં. જ્યારે મનમાં તુક્કો આવે કૂદી પડે. મતયો યત્ર ગચ્છન્તિ તત્ર ગચ્છન્તિ વાનરા શાસ્ત્રાણી યત્ર ગચ્છન્તિ તત્ર ગચ્છન્તિ તે નરા. પણ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય કોણ છે? શાસ્ત્રના એટલે વેદના માર્ગ પ્રમાણે ચાલે એને કહેવાય છે બુદ્ધિમાન. ત્યારે વેદોની વાત બધાને ડાયજેસ્ટ થઈ શકતી નથી, પચી શકતી નથી. એટલે ભગવાન વેદવ્યાસે વેદોના સિદ્ધાંત પુરાણોમાં સરળતાથી ડાયલ્યુટ કરીને આપ્યા કે સાધારણ માણસ પણ વેદના સિદ્ધાંતોને સમજી શકે. એવું વેદના સિદ્ધાંતો જેમાં ઠસોઠસ ભરેલા છે એવું 24,000 શ્લોકો વાળું સારભૂત જે શિવપુરાણ છે તેની રચના સનત કુમારોના ઉપદેશથી વેદવ્યાસે કરી. અને શ્રી સુત ઉવાચ. કોઈ પણ કથા વાંચો, કોઈ પણ પુરાણ વાંચો એટલે એમાં શરૂઆત અહીંયાથી જ આવે કે સૂતજી મહારાજ બોલ્યા. સત્યનારાયણની કથા પણ પુરાણ અંતર્ગત છે એટલે એમાં પણ આરંભ એવું જ આવે કે એકદા નૈમિષારણ્ય ઋષય સૌનકાદય પ્રપક્ષુર મુનય સર્વે સૂતમ પૌરાણિકં ખલુ. સૂત પુરાણિક બોલવા લાગ્યા. અહીંયા શિવ પુરાણમાં પણ સૂત પુરાણિક પહેલા બોલે છે. અને શું બોલે છે? આ શિવ પુરાણનું મહાત્મ્ય જે છે એ 7 અધ્યાયોમાં છે. જો રામાયણમાં પણ 7 કાંડ છે, વાર પણ 7 છે. તક્ષક નાગ પરીક્ષિતને કરડવા આવ્યો તેને પણ મુદત 7 દિવસની આપી. આપણે પણ આ જ્ઞાન અધ્યયનો વિચાર 7 દિવસના માટે કરવાનો. આ 7 દિવસ જે વિચાર કરવાના એમાં આજે પહેલો દિવસ તો ગયો. હવે 6 દિવસ આપણી પાસે છે. એમાં જેટલો અવકાશ મળશે, જો જેટલો તમારામાં રસ એટલો મહારાજમાં કસ. મહારાજ પાસે ગમે તેટલો ખજાનો હોય, તમે એક ગ્લાસ લઈને આવો અને મારી પાસે દૂધનો ઘડો હોય અને હું ઠાલવી દઉં તો ગ્લાસમાં કેટલું રહે? ગ્લાસની કેપેસિટી હોય એટલું જ રહે. એમ મહારાજ ગમે તેટલા વર્ષે પણ દરેક માણસ પોતાની શક્તિ અનુસાર લઈ શકે છે, વધારે લઈ શકતો નથી. આ શિવ પુરાણમાં 1 2 નહીં 24,000 રત્ન છે અને એટલા બધા મૂલ્યવાન છે. એમાંથી રોજ થોડાક રત્ન તમને આપીશું અને શિવ પુરાણનો વિચાર થોડો કરીશું. એમાં 7 તો સંહિતાઓ છે પણ એના આરંભમાં મહાત્મ્ય છે. મહાત્મ્ય કોને કહેવાય? મહાત્મ્ય શબ્દનો સીધો અર્થ કહીએ તો મહિમાના ગુણોનું જ્ઞાન. જે વસ્તુનો મહિમા સમજાવવામાં આવે તેને કહેવાય મહાત્મ્ય. તો શિવ પુરાણનું મહાત્મ્ય વેદવ્યાસે 7 અધ્યાયોમાં લખ્યું. હવે આ 7 અધ્યાયોમાં જે મહાત્મ્ય લખ્યું એ શામાંથી લીધું? કે સ્કંદ મહાપુરાણમાંથી લીધું. આ સ્કંદ મહાપુરાણમાં જે મહાત્મ્ય શિવ પુરાણનું આવ્યું તેને કહેવાય છે શિવ પુરાણનું મહાત્મ્ય. એમાં 7 અધ્યાયમાં 7 સબ્જેક્ટ 7 વિષયનો વિચાર કરવામાં આવ્યો. જો આ બધા મહારાજો બેઠા છે એમની પાસે પોથી પણ છે અને પારાયણ પણ કરશે. તમને સમય મળે ત્યારે વાંચજો. આ તો મોટો મહાસમુદ્ર છે, એમાં ડૂબકી મારવાની. જેટલા રત્ન આપણા હાથમાં આવે તેટલા સારા, ના આવે તો આપણું ભાગ્ય. બાકી વેદવ્યાસે એમાં 1 2 નહીં 24,000 રત્નો ભરેલા છે. પણ મૂર્ખના હાથમાં અથવા વાંદરાના હાથમાં રત્ન આપો તો શું થાય? જો તમે કોઈ રત્નનું મૂલ્ય ન સમજો તો નુકસાન કોનું થાય? રત્નનું થાય કે તમારું થાય?
ઘણા ગામોમાં નદી વહેતી હોય છે. એક ગામ નદીના કિનારે હતું. તે નદી કિનારે એક શાક વેચવાવાળી બાઈ ત્યાં ગામમાં આવતી. તે નદીની સામે કિનારે બધું રેતીનું આમ ભાટું હતું. તે બાઈ શાક વેચવા માટે આમ આવે તો ટોપલો માથા ઉપર લઈને આવે. ચાલતી ચાલતી આમ આવતી હતી. એ જ રેતીના પટ ઉપરથી એક આરબ પસાર થયેલો, તેની પાસે ઊંટ હતું. એ ઊંટમાં ઘણો બધો માલ લાગેલો હતો. એમાં એ અરબસ્તાનથી કેટલાક રત્ન લાગેલો હતો. તે એક રત્ન એ થેલીમાંથી પડ્યું અને તે રેતીના ઉપર પડ્યું. હવે આ બાઈ જે શાક વેચવાના માટે આવી તેને જોયું કે અહીંયા કંઈક પડ્યું છે અને ચમકે છે, અને સૂર્યની કિરણ એના ઉપર પડી એટલે રિફ્લેક્શન થવા લાગ્યું. એને થયું આ કોઈ ચમકતી વસ્તુ છે, મૂલ્યવાન હશે, એટલે હાથમાં ઉપાડ્યું. જોઈને આનંદ થયો કે સરસ છે, પણ એના મૂલ્યની એને સમજણ નહોતી. એટલે શાક વેચવા માટે જે નગરમાં આવીને તે નગરમાં એક વેપારી હતો. એને કીધું કે હું શાકની ટોપલી લઈને આવતી હતી, ત્યાં રસ્તામાંથી આ વસ્તુ મને મળી છે. એ શેઠે જોયું. શેઠને થયું કે આ તો રત્ન છે અને મૂલ્યવાન છે. એટલે પેલી શાકવાળીને કીધું તારે આ વેચવાનું છે? એને થયું કે શાક વેચવા આવ્યું છે, એના કરતાં આ વેચી દઉં કે એનું શું આવશે, એમ કે 1 લાખ રૂપિયા મળશે. એ તો ખુશ થઈ, કારણ કે એને તો વર્ષમાં લાખ રૂપિયા પ્રોફિટ ના થાય, અને એક જ દિવસમાં પેલા વેપારીએ કીધું કે લાખ રૂપિયા આપું. એટલે આ બાઈ તો ખુશ થઈ ગઈ. લાખ રૂપિયા લઈ અને પેલું રત્ન હતું તે વેપારીને આપી દીધું. વેપારી બહુ કુશળ હતો, જોઈને સમજી ગયો કે આ રત્ન સાચું છે. એટલે સોનીની પાસે કીધું મારી પાસે એક અમૂલ્ય રત્ન છે. સોનીએ કીધું બતાવ. સોનીએ બતાવ્યું. કેટલી કિંમત છે? કે 10 લાખ રૂપિયા થશે. શેઠ તો ખુશ થયો. 10 લાખ રૂપિયા સોની પાસેથી લીધા અને રત્ન સોનીને આપી દીધું. સોની તો પરીક્ષાવાળો માણસ હતો, એને ખબર છે કે ડાયમંડના કેટલા કિંમત અને કેવા ભાવ હોય છે. એટલે ઝવેરીની પાસે આવ્યો. ઝવેરીને કીધું મારી પાસે આ મૂલ્યવાન રત્ન છે, બોલ કેટલા રૂપિયા આપીશ? ત્યારે પેલા ઝવેરીએ કીધું કે પરીક્ષા કરીને તમને કહું, લેબોરેટરીમાં તપાસ કરવો પડશે, જ્યારે 24 કલાક પછી આવો. ચાલશે. બીજે દિવસે ગયો એટલે પેલા ઝવેરીએ કીધું આના 50 લાખ રૂપિયા આવશે. એટલે પેલા સોનીએ 50 લાખ રૂપિયામાં એ રત્ન પેલા ઝવેરીને આપી દીધું. જો શાકવાળીને લાખ રૂપિયા મળ્યા, સોનીને 50 લાખ મળ્યા. અને આ ઝવેરી હતો ને તે નગરનો જે રાજા હતો એની પાસે ગયો. રાજાને કીધું કે મારે આ રત્ન વેચવાનું છે. રાજાએ કીધું કે અમારા માણસો એની પરીક્ષા કરશે, પછી રૂપિયા આવશે. સારું. એટલે રાજાએ જે માણસ રત્ન પારખું હતા તેને બોલાવીને કીધું કે આ રત્નની કિંમત કરો. એટલે જે એનો જ્ઞાતા હતો, જાણકાર, તેને કીધું આની કિંમત 99 લાખ રૂપિયા થઈ. રાજાએ કીધું હું કેવી રીતે માનું, અને આ કિંમત તમે કેવી રીતે નક્કી કરી? એ પેલો જાણકાર હતો, રાજા પાસે કોઈ જૂઠું બોલાય ને. એટલે રાજાની પાસે આવ્યો. કીધું એક સુવર્ણનો થાળ લાવો. એટલે સુવર્ણની એક થાળી મંગાવી. આ રત્ન હતું તેમાં વચ્ચે મૂક્યું, અને એની ચારે તરફ પરિધિ, એટલે જેને સરકમ્ફરન્સ કહેવાય, એમાં બીજા 100 રત્નાંગ ગોઠવ્યા. અને પછી જ્યારે સૂર્યના પ્રકાશ નીકળવાની શરૂઆત થઈ એટલે પેલો સુવર્ણનો થાળ હતો ત્યાં બહાર મૂક્યો. તો એમાંથી જે રિફ્લેક્શન આવ્યા, કિરણો જે બહાર નીકળ્યા, એમાં 100 રત્ન જે ચારે તરફ આમ ગોઠવેલા હતા, એમાંથી 99 રત્ન ઉપર એનો પ્રકાશ પડ્યો. કેવલ એક જ રત્ન પર એનો પ્રકાશ ના પડ્યો. કીધું કે આના પાસામાં થોડીક કમજોરી છે. જો આ 100 ઉપર એનો પ્રકાશ પડત તો એની કિંમત 1 કરોડ રૂપિયા થાત, પણ આની કિંમત 99 લાખ રૂપિયા છે. રાજાએ કીધું એને 99 લાખ આપો, અને ઝવેરીને 99 લાખ આપ્યા. હવે એકને ઘઉંની ગુણ મળી, એકને લાખ રૂપિયા મળ્યા, એકને 50 લાખ મળ્યા, એકને 99 લાખ મળ્યા. અને રાજાએ આ રત્ન લઈ લીધું અને આટલા બધા રૂપિયા પેલાને આપ્યા. ત્યારે રત્નને ન ઓળખવા વાળી શાકભાજી વાળીનું નુકસાન થયું કે રત્નનું નુકસાન થયું? તમે રત્નને ન ઓળખો તો એ નુકસાન તમારું હોય કે રત્નનું હોય? રત્નનું નુકસાન થઈ શકતું નથી. એવા 24,000 રત્નો આ શિવ પુરાણમાં ભરેલા છે. જો તમે એનો મહિમા સમજી શકો, તમે એનું મૂલ્ય સમજી શકો તો તમને લાભ છે. ન સમજો તો ન એસ સ્થાણો અપરાધ યદેન મંધો ન પશ્યતિ. આંધળો જો થાંભલાને ન જુએ અને અથડાય તો એ દોષ કોનો કહેવાય? આંધળાનો કહેવાય કે થાંભલાનો કહેવાય? એમ જેની પાસે અક્કલની આંખ હોય તે શિવ પુરાણનો આનંદ માણી શકે છે. બાકી બધા શિવ પુરાણનો આનંદ લઈ શકતા નથી. દરેક જણને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે લાભ મળે છે. જો આ જ્ઞાન સત્ર છે, યજ્ઞમાં અને જ્ઞાન સત્રમાં ભેદ છે. યજ્ઞ એટલે તમે ઘરે બ્રાહ્મણોને બોલાવો અને યજ્ઞ કરાવો તે, અથવા સત્યનારાયણની કથા કરાવો. હવે જે સત્યનારાયણની કથા કરાવે એને પુણ્યનું ફળ મળે. પણ કથામાં એક યજમાન નથી. મુખ્ય યજમાન ભલે એક હોય, ગરીબ હોય કે ધનવાન હોય, બધા જ કથાનો આનંદ લઈ શકે છે. જો ગરીબ હોય પણ એનામાં યોગ્યતા પાત્રતા વધારે હોય તો એને વધારે સારું ફળ મળે છે.
જ્ઞાન યજ્ઞનું ફળ બધાને સમાન મળે છે. યજ્ઞનું ફળ તમારી શક્તિ અનુસાર મળે છે. તમને જે મળશે એ તમારામાં જેટલું જ્ઞાન અને સમજણ હશે એટલો તમને લાભ મળશે. રોજ થોડા થોડા રત્ન આપણે લૂંટાવતા રહીશું. તમે કેટલા લૂંટશો એ તમારા ઉપર ડિપેન્ડ છે. 7 દિવસ સુધી આપણે આ જ કામ કરવાના છે. જે આનંદ લેશે તેને આનંદ મળશે. એટલે જ્યારે એમાં જયઘોષ કરે ને ત્યારે બધાએ પ્રેમથી જયઘોષ કરવાનો. હમણાં સંતોએ તમને જરાક ટકોર કરી કે હજુ જયમાં બરાબર આનંદ આવતો નથી. જે બોલે જય તેનો થાય જય, જે બોલે જય એને મળે જય, જે કરે જય એનો થાય વિજય, જે ન બોલે જય એને થાય ભય, જે ન બોલે જય એનો થાય લય, જે ન બોલે જય એનો થાય પ્રલય. જેને જય અને વિજયની ઈચ્છા હોય તેને જોરથી જય બોલવાનો. પણ મહારાજશ્રી તમારું કહેવું સાંભળી અને અમે જોરથી જય બોલીએ અને સંતોએ કીધું બ્રહ્માંડ સુધી ગૂંજે ત્યારે વચ્ચે આ મંડપ આવે ને કદાચ ફાટી જાય તો જેને બનાવ્યો છે તેની ચિંતા, તમારે ચિંતા કરવાની શું જરૂર? 7મા દિવસે બીજો લાવશે. તમે તમારે જય બોલો, મંડપ ફાટી જાય એની ચિંતા તમારે કરવાની. હા, બધા પ્રેમથી બોલજો. નમઃ પાર્વતી પતયે.